So what is magnetostatics? Study of, can anyone? What is magnetostatics? Study of study magnetic fields. Hello. Study magnetic fields is nothing but magnetostatics. So how that magnetic fields are going to be static magnetic fields are going to be created, and static magnetic fields are nothing but fields are which are not changing with respect to time. మనం ప్రతిసారి ఎవ్రీ డే రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం యూనిట్ అయ్యేంత వరకు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. అట్లీస్ట్ యూనిట్ ఏమన్నా సో అని తెలుసుకోకపోతే అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందమ్మా. అడగగానే వన్స్ క్వశ్చన్ చేయగానే స్టాటిక్ వాట్ ఈస్ magnetostatics means study of static magnetic fields. Static magnetic fields are which are not varying with respect to time. Just like what is electrostatics, study of static electric fields. Static electric fields are nothing but constant fields which are not changing with respect to time. A three concepts తెలియాలమ్మా. What is electrostatics? Study of static electrical fields. How the static electrical fields are constant fields. How the constant fields are created? Because of charges at rest. Static constant electric field ఎట్లా జనరేట్ అవుతుందంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ఛార్జ్ వల్ల జనరేట్ అవుతుందమ్మా. Likewise, the static magnetic fields are going to be generated due to the static currents or constant currents. అవును కదా? Yes, sir. Okay. So in static magnetic fields, we have completed two more important laws. What are they? One is coming to the magnetostatics. What are the two important laws? One is Biot-Savart's law. Very good. Biot-Savart's law we have seen. Another one is Ampere circuit law. Okay. Ampere circuit law is also we have completed. Later on, we have seen two more Maxwell's equations for magnetostatics. Avuna kada? Yes, sir. So what are third Maxwell equation is based on Ampere circuit law. That is nothing but చాలా important amma. Now we are going to discussing about time varying fields. In that time varying fields, we should learn about how that time varying magnetic field or time varying electrical field is going to be behaving. So before going to learn that, we should learn about some concepts in static fields. So likewise, Ampere circuit law. Ampere circuit law is also third Maxwell's equation. That is nothing but H dot dl equals to I enclosed. అవునా కదా? దీనికే మనం పాయింట్ ఫామ్ లో ఒకటి డిఫైన్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్ ఫామ్? Del cross of H bar equals to, this is third Maxwell equation number. Once you can verify. What I'm going to write here and what I'm going to display, everything you should put it on notes. Then only you will get everything. So del cross H bar equals to J. So this is what third Maxwell's equation. And the fourth Maxwell's equation is related to the magnetic flux density, surface integral of B dot ds. Surface integral of B dot ds. dot ds is equals to 0. 0. In its point form, it will become in its point form divergence of magnetic flux equals to 0. It will never become sorry. So these are all about static fields. So now we are going to discuss about time varying fields. So before going to learn about time varying fields, so what we can do with this static fields is, for example, everyone should listen carefully. So what are the applications of static electric fields are nothing but static electric fields. Static electric fields are mostly used in cathode ray oscilloscopes. మనకు ఆల్రెడీ ఈడిసిలో చూసాం కదా, ఈడిసి ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం CRO ని చేసుకున్నాం కదమ్మా. CRO is nothing but cathode ray oscilloscope. So in that in order to deflecting the waves, మనకు ఒక సైనూసోయిడల్ సిగ్నల్ జనరేట్ కావాలి అనుకుంటే కనుక cathode ray oscilloscopes లో ఎట్లమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రిడ్స్ ఉంటాయి, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కింద ఉంటుంది. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి బీమ్ ఇట్లా ఈ ఫామ్ లో రావాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. అండ్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఇస్ ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ చూసారు కదా, మనం లేజర్ ప్రింట్స్ కాకుండా ఇంక్ తో వర్క్ చేసే ఉంటాయమ్మా. ఎవ్రీ టైం మనకి ఆ బాటిల్తో ఇంక్ ఫిల్ చేస్తేనే మనకి ఆ ప్రింటర్ వర్క్ చేస్తుంది, లేదంటే వర్క్ చేయదు. సో inkjet printers is also that printers also worked with help of static electrical fields. And coming to the static magnetic fields applications ఏంటంటే మనకి, సో in order to separate ఐరన్ కాంపోనెంట్స్ కానీ మనకి ఎక్కడైనా మ్యాగ్నెటిక్ జస్ట్ లైక్ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేటర్స్ ఉంటుంది ఎక్కడన్నా డంప్ యార్డ్లో కానీ ఎక్కడన్నా మనకి ఐరన్ సెపరేట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేటర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటారన్నమాట. సో అలాంటి వాటిలో మనకి స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ బార్ తీసుకోండి, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం, ఐరన్ కానీ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కదా యూజ్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ లైక్ ఇన్ సో స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేటర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇఫ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ఇదే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ టైంతో పాటు మారుతూ ఉంటే ఏం చేస్తుంది అనుకుంటే కనుక దీస్ combination of this time varying electric field and time varying magnetic field will constitute a wave. Static magnetic field, static electric field అవి సెపరేట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం కానీ, బట్ టైమ్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, టైమ్ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ బోత్ ఆర్ దే విల్ క్రియేట్ వన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతాయి అనేది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటామా. సో హియర్ దీస్ electromagnetic waves which are in time varying form, they will produce one wave. That wave is nothing but electromagnetic waves. So these electromagnetic waves are mostly used in communications and radar systems. So communications is like cellular mobile communications or television communications. So anyway, so these electromagnetic waves are going to be used to transfer energy from one place to another place. Is it clear? So this is the main advantage of time varying electrical and magnetic fields. Why? Because time varying electrical field and magnetic field will constitute a wave. That wave is nothing but electromagnetic wave. That electromagnetic wave mostly used in our communication systems in order to transfer the energy from one place to another place. Is like and one more application of these electromagnetic waves in radars. So what is the main purpose of radar? Radar ని ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటారమ్మా? నావిగేషన్ పర్పస్, అవునా కదా? కమ్యూనికేషన్, మిస్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిటెక్ట్ చేయడానికి కానీ నావిగేషన్ కే కదా యూజ్ చేసుకుంటారు. హలో, మైన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ ఏదైనా రిసోర్స్ అక్కడ ఈ మిస్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ దేనికన్నా మనం రాడార్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. సో రాడార్ ఆల్సో యూజెస్ ఓన్లీ electromagnetic waves. So in further next unit we can see how that these electromagnetic waves are going to be produced and how they are going to be propagated in the free space. So now we can learn about how these magnetic fields time varying fields are behave. మనం ఇప్పుడు వేవ్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది తెలుసుకునే ముందు అసలు టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి బిహేవ్ అనే విషయం తెలుసుకోవాలన్నా. ఓకేనా? ఓకే. Okay. So coming to the while discussing about time varying fields, so even in time varying fields also Maxwell's equations will give the relation between time varying magnetic field and the time varying electrical field. So if you recall the four Maxwell's equations for time varying fields, we have seen four Maxwell's equations for static fields. Now we are going to see how these four Maxwell's equations for time varying fields, how these are going to be varying and how they are going to be modified. So if you know that concept, then we can easily understand what is the time varying electrical field and time varying magnetic field. Is it clear? Yes. Okay, so on that way, so first of all we are going to be focusing on ampere circuit law. So for example, consider a circuit, simple circuit which is included with voltage source and passive components like RLC components. So the circuit is going to be it is going to be consisting of one voltage source, let it be 10 volts or any other volts, and it is going to be considering one resistor
and it is going to be conducted with inductor, and it is going to be connected with one sort of capacitor. And here we are going to be taken as load. Load అంటే మనకి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ లో ఏది యూజ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని లోడ్ అంటాం. So let it be, this is 10 volts. So according to Ampere circuit law, what we can define, even because of this inductor, obviously magnetic field is going to be created. So if you want to define Ampere circuit law for this circuit, so how we can write mathematical equation for this one is, చెప్పండమ్మా ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఏంటి? హలో, ఇదేనా కదా ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా అంటే? హలో. Yes, sir. So here I enclosed means total current flowing through this loop. So this is the loop we are going to be considering. So how much magnetic field is going to be created across this loop is nothing but how much current is flowing through this circuit. So that current flowing is definitely here it is going to be I enclosed. According to Ampere circuit law, what it is current enclosed by that closed path, but this circuit is not closed path. Why? Because is this circuit is closed path? హలో, ఇక్కడ సర్క్యూట్ అనేది క్లోజ్డ్ పాత్ కాదమ్మా? ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసిన సర్క్యూట్ Closed is. closed. Anyone? I need answer from everyone. మా ఒక్కలే ఉన్నారు క్లాస్లో? ఒక్కలే ఉన్నారు అంటే నాకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. సో దట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. మిగతా కూడా ఉంటే రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. Everyone should listen carefully. This is very, very important subject. చెప్పండి, is this circuit is closed circuit or enclosed, not open circuit? ఇది క్లోజ్డ్ సర్క్యూటా కాదా ఒకసారి చూసి చెప్పండి అమ్మా. అండ్ is my is it visible to all? Yes, sir. Yes. Okay, now tell me whether it is closed circuit or not. Closed circuit. Closed circuit, very good. What about remaining? Closed circuit, sir. Closed circuit. This is first component. This one is nothing but resistance, and this is nothing but inductance. అవునా కదా? ఇది Capacitor. capacitance. So can anyone tell me how we are going to be construct a capacitor? Two conductive plates are going to be taken. One is positive plate and the other one is negative plate. So on the positive plate, so positive charge is only accumulated. On the other plate, negative charge is going to be accumulated. These two plates are separated by Dielectric. dielectric media. Dielectric media is nothing but it is not
which is opposes the flow of electrons or flow of current. అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. So here this circuit is a open circuit because of capacitor is presented in that circuit. See, if you see carefully, so enter this circuit, I enclosed is going to be transmitting, that is up to this capacitor. Okay, I enclosed is going to be transmitted. So here also I enclosed is only flowing, but inside the capacitor it is good, it is clearly a open circuit. But ampere circuit law is going to be defined only for closed circuit. That current is going to be I enclosed. This I enclosed is only flows in a closed path. But whenever the circuit contains capacitor, so definitely it is going to be a open circuit. So open circuit, not open circuit, it is not a closed circuit. If capacitor is presented in the any circuit, so it is not a closed circuit. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So except this, across this capacitor, remaining all the circuit of this part, one sort of current is going to be flowing. That current is going to be can be called as conduction current. కండక్షన్ కరెంట్ అమ్మా. మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, సార్ మనం ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి వెదర్ వీ కెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ అవుట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఇన్ network analysis or else EDC, so if capacitor is present, even though capacitor is presented, that circuit is closed circuit, sir, that's why current is flowing. But మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారండి సార్, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని చెప్తున్నారండి అని డౌట్ వచ్చి ఉంటుందమ్మా. వచ్చిందా మీకు? హలో. Yes, sir. Okay, so here across the capacitor, one sort of current is going to be flowing. That current is nothing but displacement current. Conduction current అయితే across the capacitor flow అవుతుందమ్మా. Displacement current అనేది flow అవుతుంది. ఓకేనా? Okay, sir. బట్ అది ఆంపియర్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశారు అంటే, ఈ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ దట్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ కెపాసిటర్. అది కూడా కండక్షన్ కండక్షన్ కరెంట్ కింద తీసుకున్నారమ్మా. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్, ఇన్ టైమ్ వేరింగ్ ఫీల్డ్స్, దట్ కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఓకే, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ కోసం ఎక్కడ ఆంపియర్స్ డిఫైన్ చేయలేదమ్మా. సో దట్స్ వై ఐ పుట్ దిస్ ఈక్వేషన్ హెడ్డింగ్ inconsistency of Ampere circuit law. Okay. Okay, sir. Ampere's used to define its law across a closed path. But ఇది మనం డిఫైన్ చేస్తుంది కదమ్మా, మ్యాక్స్వెల్స్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఎట్లా మారుతుంది అనేది మ్యాక్స్వెల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారమ్మా. అదొన్న ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఆంపియర్స్ లా అని మ్యాక్స్వెల్స్ డిఫైన్ చేశారు. వాట్ హీ డిఫైన్డ్ ఇస్ across capacitor, remaining all parts of the circuit, only conduction current is flowing. Across a capacitor, displacement current is going to be flowing. That concept is not derived by amperes. So this is the main inconsistency of Ampere circuit law. Okay, is it clear? Clear, sir. Okay. So what happened with this? So this is for time varying fields. That's why we applied here a time varying voltage. So what happened with Ampere circuit law or Maxwell's equation? So generally what we learn, Maxwell's equation del cross H bar equals to, in its integral form this is nothing but line integral of J dot dl. So here what we can define here, H dot dl, total current is conduction current as well as displacement current. So displacement current కోసం amperes define చేయలేదమ్మా, Maxwell's define చేశారు. So Ampere circuit law is going to be modified IC plus ID. అర్థమైందా? Okay, sir. హలో. సో లైన్ ఇంటిగ్రల్స్కి వచ్చేసరికి టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఇట్లా మాడిఫై అయిందమ్మా. అంటే ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్స్ టు I enclosed అని నేర్చుకున్నాం. దట్ I enclosed is nothing but combination of both conduction current plus displacement current if capacitor is presented in that circuit. Is it clear? Clear, sir. How this what we call
static magnetic field equation is going to be changed for your time varying fields. Okay. Okay, sir. So coming to the point form, so we can see same Ampere's equations in point form or Maxwell's third equation in point form. What we learned up to now, del cross H bar equals to J. J. Right or wrong? Okay. J bar. J bar. And one more thing, what we learned, this J is nothing but current density, and we have one law is there, that is nothing but continuity of continuity equation. So based on continuity equation, what we can learn, if current is flowing through this, for example, this is the conductor. మనకి రియల్ టైంలో తీసుకుంటే కనుక ఈ కండక్టర్ ఎట్లనే కదా ఉంటుంది, చిన్న వైర్ అనుకున్నా సరే అది కండక్టర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్, సో కరెంట్ డెన్సిటీ, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. అవునా కదా? కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ current density which is equals to negative rate of change of charge density. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఎనర్జీని ఇచ్చామో, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ చార్జ్ అనేది ఏముంటుందమ్మా, చార్జ్ అంతా ఆన్ ద సర్ఫేస్ కి వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంతా రిడ్యూస్ అయిపోయి ఇట్ ఎంటైర్ చార్జ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అక్యుములేటెడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఓన్లీ. సో ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఎనర్జీ ఇచ్చామో చార్జ్ డెన్సిటీ అనేది లోపల ఉండకుండా తగ్గిపోయి మనకి ఆన్ సైడ్ ద సర్ఫేస్ కి వచ్చేస్తున్నాము. దాన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేసాము అంటే, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మైనస్ డో రో వి బై డో టీ అని రాసాం. పాయిసన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇది ఒకసారి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా చూడండి అమ్మా, ఈ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము అప్పుడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఫర్ టైమ్ వేరింగ్ ఫీల్డ్స్. Divergence of current density is equals to negative rate of change of volume charge density. Is it clear? Hello. Clear. So ఇప్పుడు మనం I want to take divergence for Ampere circuit లా, అంటే ఈ లాగ్ నేను డైవర్జెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. అప్లై చేయొచ్చు, అప్లై చేయకూడదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ J డాట్ డైవర్జెన్స్ ఉంది కదమ్మా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి కరెంట్ డెన్సిటీ ఉంది. సో ఈ J డాట్ మనకి కావాలనుకుంటే కనుక ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై డైవర్జెన్స్. క్లియర్? సో ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ డైవర్జెన్స్, సో డెల్ క్రాస్ H bar, del cross H bar ఈక్వల్స్ టు డైవర్జెన్స్ అప్లై చేస్తే వస్తుందమ్మా, యాంపియర్ సర్క్యూట్ లో ఎట్లా మోడిఫై అవుతుంది, డెల్ డాట్ జే బార్. అవునా కదా? డెల్ డాట్ జే బార్ అయింది. సో ఈ డెల్ డాట్ జే బార్ అనేది మనకి టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ లో డిఫైన్ చేశారమ్మా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. సో యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా విల్ బికమ్ దిస్ వన్. అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్. ఎక్కడైనా విన్నారా? ఈ టర్మ్ కూడా చాలా సార్లు నేను రీడౌట్ చేశాను. దిస్ టర్మ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్. హియర్ దట్ వెక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ magnetic field intensity. So obviously divergence of del cross of H bar can be written as minus, everyone should listen carefully, minus, this is very important concept and a very interesting concept too, minus dou V by dou T. ఇలా రాయచ్చా, రాయకూడదా? హలో. Yes. ఓకే అమ్మ, ఈ డయాగ్రామ్ అంతా నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? Okay, sir. Okay. మా అందరూ పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకుని అందరూ నోట్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ అరేంజ్ చేస్తే అర్థం కాదు. బట్ అకార్డింగ్ టు వెక్టర్స్ ఐడెంటిటీ మనం 2 వెక్టర్స్ చెప్పుకున్నాము వైల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్
magnetic field, sorry, magnetic potential, scalar potential, vector potential define చేసేటప్పుడు I used to explain about two vector identities. In that one vector identity is nothing but divergence of curl of a vector del cross a bar. Divergence of curl of a vector del cross a bar equals to what is its value? 0. Okay, Namma? This is one vector identity. Keep this in box. This is rule, Amma. Vectors ki related ka rule. While we are applying divergence and curl on a vector, so its value is going to be 0. Clear? Yes, sir. అర్థమైందమ్మా లేదా? Yes, sir. సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ హెచ్ బార్ ఇస్ ఆల్సో వెక్టర్. ఇది యాక్చువల్లీ 0 అవ్వాలి, అవునా కదా? బట్ 0 అవ్వకుండా ఎంతో కొంత వాల్యూ మనకు ఉందమ్మా, అవునా? Yes, sir. సో హియర్ ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్, అవునా కదా? వెక్టర్ ఐడెంటిటీని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. అంటే ఇంకో టర్మ్ లో ఏదో మిస్ అవుతుంది. డెల్ క్రాస్ హెచ్ బార్ ఈక్వల్స్ టు జే బార్ అనేది టైం వేరియింగ్ ఫీల్డ్స్ కి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదమ్మా. అందుకనే కదా ఇక్కడ మనకి ఎంతో కొంత వాల్యూ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ దిస్ వాల్యూ 0 రావాలి, అవునా కదా? యాజ్ హెచ్ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, సో ఎవ్రీ వెక్టర్ షుడ్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ ఈక్వేషన్. బట్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ వన్ టైమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ జే రో వి బై డిటి వస్తుంది. హలో, సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు అగైన్ ఈ జేని ఒక విధంగా డిఫైన్ చేశారమ్మా. సో మనకి తెలిసిందేంటి, డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ, కండక్షన్ కరెంట్ డెన్సిటీ జేసీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డో వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ బై డిటి, అవునా కదా? సో ఇక్కడ రోబీ ఎట్లా రాయొచ్చమ్మా మనకి? ఫస్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏం చెప్తున్నారు? రోబీ అంటే రోబీని ఎట్లా రాయొచ్చు? డెల్ డాట్ డి బార్ అంటే ఏంటమ్మా? డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ పాయింట్ ఫామ్, అవునా కదా? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ డెన్సిటీని అట్లానే డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో డెల్ డాట్ జేసి ఈక్వల్స్ టు రోబీ ఈక్వేషన్ రీప్లేస్ చేసేయండి అమ్మా. సో మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డి బై డిడి. సో ఇక్కడ మనకి డైవర్జెన్స్ ఉంది, ఇటువైపు కూడా డైవర్జెన్స్ ఉంది కాబట్టి చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నామా. ఇక్కడ ఆపరేషన్ ని రివర్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, మైనస్ డైవర్జెన్స్ ని డీకి అప్లై చేసినా పర్లేదు, డెరివేటివ్ ఆఫ్ డీకి అప్లై చేసినా పర్లేదు అన్న. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ డో డి బార్ బై డిటి అంటే ఇట్స్ డైవర్జెన్స్. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Okay, so this is nothing but j dot bar jc. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, చిన్న లాజిక్ తెలుసుకుంటే మనకి అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. సి హియర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను అమ్మా. రెండు డైవర్జెన్స్ టర్మ్సే కదా, డెల్ డాట్ టర్మ్సే, అవునా కదా? హలో, సో డెల్ డాట్ జేసీ అమ్మ ఇక్కడ వరకు డౌట్ లేదు కదా? ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తాను.
del dot jc, okay, del dot jc, del dot do d by do t equals to 0. ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉందమ్మా, అంటే టూ టర్మ్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు కదా, ఓవరాల్ గా డైవర్జెన్స్ అప్లై చేయొచ్చు కదా. రెండింటిలోనే డైవర్జెన్స్ కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే చూడండి అమ్మా, ఓకేనా. Okay. సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ జేసి J suffix C do d bar by do t is equals to obviously 0. అవునా కదా. అవునా. Yes, sir. సో ఇక్కడ మనకి ఈ టర్మ్ ఏమంటున్నామంటే దీన్ని జేడి అంటున్నారమ్మా. ఇదేంటంటున్నాం, డి బార్ బై డి డాట్ ఉన్నదాన్ని జేడి అని తీసుకోండి అంటున్నారు. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ మోడిఫైడ్ యాజ్ డాట్ ఆఫ్ జేసి ప్లస్ జేడి, జేసి ప్లస్ జేడి. JC plus JD equals to 0. అవునా కదా. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఒక అక్రాస్ ఏ లూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider del cross of J1 equals to 0. ఈ JC plus JD ని J1 అనుకున్నానమ్మా. హలో. Okay. లేదంటే జేటీ అనుకోండి, టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ అనుకోండి. జేటీ అనుకున్నా పర్లేదు, J1 అనుకున్నా పర్లేదు, ఓకేనా. Okay, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ విల్ బికమ్ 0. అవునా కదా. హలో. Yes, sir. సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ దగ్గరికి వచ్చాను అమ్మా. సో దీన్ని ఇప్పుడు యాంపియర్ సర్క్యూట్ లాని జేటీ అనుకుంటే మనకి, అవునా కదా. హలో. Sir. సో యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఈజ్ యూజెస్ జేటీ అంటే ఒక టర్మ్ మిస్ అయింది, అదేంటంటే జేడీ టర్మ్. ఆ జేడీ టర్మ్ జేటీలోకి యాడ్ అయిపోయింది. సో నౌ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా డిఫైన్స్ del cross of H bar equals to JC, total current density. Even here also it is going to be explaining about total current density JT. Sorry, అది JT కదమ్మా, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో JT అనుకుంటే డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ T, అవునా కదా. హలో. Yes, sir. Yes, sir. సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డెల్ డాట్ జేటీ మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, 0 కదా వచ్చింది. Yes, sir. సరిపోయిందా 0. ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే ఈ కరెంట్ డెన్సిటీని కూడా ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసాం అమ్మా, అంతే. సో ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ 0 కదా అవుతుంది. హలో. Yes, sir. సో హియర్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈక్వేషన్ నౌ ఇలా ఇప్పుడు జేటీ కింద తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది, వెక్టార్ ఐడెంటిటీని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుందమ్మా, ఏది యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా. అంటే జేటీ అంటే ఏమనుకున్నాం, జేసీ ప్లస్ జేడి, అవునా కదా. హలో. Yes, sir. సో ఇక్కడ జేడి అంటే ఏదన్నా ఇది కదా. చెప్పండి అమ్మా, అమ్మా డౌట్ ఉందా. హలో. No, sir. No, sir. సో
ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అమ్మా, ప్రీవియస్ గా యాంపియర్స్ అనేవాడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ కోసం చెప్పలేదమ్మా. సో ఇక్కడ ఎలాగైతే లైన్ ఇంటిగ్రల్ లో ఐడిని అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ని ఎట్లా అయితే యాడ్ చేస్తామో, అలాగే డిఫరెన్షియేషన్ లో కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ జేడీని యాడ్ చేస్తామమ్మా. జేసీ ప్లస్ ఉండాలి ఇక్కడ. సో డో డి బై డో టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ. ఓకేనా, అర్థమైంది? అప్పుడు Yes, ఆ sir. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీని కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఇక్కడ కరెంట్ డెన్సిటీ కింద అనుకున్నాం, ఇటువైపు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ కూడా ఉంది. సో ఆ రెండు కరెంట్ డెన్సిటీని కలిపేస్తే మనకి 0 వచ్చింది. సో టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ అది 0 కింద చెప్పలేదు యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా. సో ఇప్పుడు కూడా సో టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుందో కరెంట్ డెన్సిటీ మొత్తం సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. So that's why J dot D bar equals to 0. So here total current density is equals to conduction current density plus displacement current density JC plus JD. So JC plus JD ని JT అనుకుంటే కనుక మనకి ఈజీగా సరిపోతుంది. అంటే మనం యాంపియర్ సర్క్యూట్ లాని ఎట్లా మోడిఫై చేస్తున్నాం అంటే JT అనుకున్నాం. JT అంటే ఏంటమ్మా? JT అంటే ఏంటి? JC plus JD కదా. Yes, sir. So here ampere circuit law will modified as JC plus JD. ఇంటర్న్ JD ని ఏమనుకున్నాం మనం? JD అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, JD అంటే ఏంటిది? JD ఈజ్ నథింగ్ బట్ JD అని ఏమనుకున్నామా? డో డి బై డో టీ. అవునా కదా? ఇదే కదా, ఈ టర్మ్ కదా JD అనుకున్నాం మనం. చూడండి, Yes, ఇదే sir. టర్మ్ రీప్లేస్ చేసాం. ఓకేనా? ఇదంతా కంప్లీట్ గా అరేంజ్ చేయొచ్చమ్మా, అరేంజ్ చేయొద్దా? Arrange చేసాం. చేయొచ్చు కదా. Yes, sir. Yeah, sir. ఓకే, ఒక 2 సెకండ్లు ఉంచుదాం. ఇన్కేస్ ఎవరైనా యూట్యూబ్ లో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఓకే అరేంజ్ చేసేస్తాను, ఫాస్ట్ చేసుకుంటే అవుతుంది కదా. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా అరేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో హౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోడిఫైడ్. గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా, JD ఈజ్ నథింగ్ బట్ D bar by dt. అవునా కదా? Yes, sir. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడిఫైడ్ యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక కంక్లూజన్ ఉందమ్మా, దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ. సో హియర్ del cross of h bar is equals to what we got right now. Del cross of h bar equals to JC అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ ప్లస్ JD is nothing but డో D bar by డో T. అవునా కదా? అదే కదా చూసాం ఇప్పుడు. డో D bar by డో T. Again, what is the relation between D bar and electrical field? Electrical field ki D bar ki relation ఏదమ్మా? epsilon naught D equals to epsilon naught D కదా. హలో, అవునా కదా? ఎలా రాయచ్చా ఈ ఈక్వేషన్? రాయచ్చా రాయకూడదా? D equals to epsilon naught E. అది తెలిసిందే కదమ్మా. హలో, సిఎస్ఆర్ నో. Okay, sir. ఓకే, సో డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ హెచ్ బార్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ డెన్సిటీ ప్లస్ ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ దిస్ D equals to epsilon naught E. సో ఇక్కడ epsilon naught కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, and dou E bar by dou E bar by dou T. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమన్నా చెప్పగలరమ్మా? దిస్ ఈస్ మోడిఫైడ్ యాంపియర్స్ సర్క్యూట్ లా ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్. ఇందులో ఏ ఫామ్ అన్నా మోడిఫైడ్ ఈక్వేషన్ అమ్మా. JC ప్లస్ JD అన్నా ఓకే, JC ప్లస్ D bar by dt అన్నా ఓకే, ఆర్ JC ప్లస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ డో E bar by డో T అన్నా ఓకే అమ్మా. ఓకేనా?
హలో Okay, sir. ఓకే. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఏం చెప్పగలం? కర్ల్ అంటే రొటేటరీ మోడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ డో ఈ బార్ బై డో టీ అంటే ఏంటమ్మా? టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డే కదా. ఈ బార్ అంటే మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అని తెలుసు, బట్ ఆ ఈ బార్ ని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం తో వేరీ చేస్తున్నాం. వేరీ చేస్తూ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయింది, అవునా కదా? Yes, sir. హలో, ఇక్కడ లాజిక్ చూడండి అమ్మా. సో ఇఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రొటేటింగ్, కర్ల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రొటేటింగ్, సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూసింగ్ టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, అవునా కదా? ఈక్వేషన్ సరిపోద్దా? టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. కెన్ వి స్టేట్ దట్? From this equation what we can state is time varying magnetic field, so del cross of h bar is equals to dou e bar by dou t. That is in the sense rotating magnetic field produces time varying electrical field. ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి అదే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చమ్మా, ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదా? Yes, sir. అర్థమైందా? అంటే Okay. మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి కనుక ఆబ్వియస్లీ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేట్స్ టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. ఓకే, హలో. Okay, sir. So this is all about time varying fields. So from this Ampere circuit law for time varying fields, what we learn, what we found is time varying magnetic field is going to be creating time varying electrical field. Hope everyone got understood. అర్థమైందమ్మా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. ఆల్ టర్మ్స్ అన్ని ఇక్కడ నోట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. అర్థమైందా లేదా? హలో, Clear, sir. Clear, sir. క్లియర్ కదా? ఓకే. Okay, from this what we can conclude is time varying magnetic field is going to be creating time varying electrical field. Okay, hello. Okay, sir. Okay, sir. So in the next class what we can see how that time varying electrical field, that is nothing but del cross of E bar or rotating electrical field, is it creating magnetic field or not? So మనం in the just now while discussing about inconsistency of Ampere's law for time varying fields, so what we found is rotating magnetic field is going to be producing, so it is going to be producing time varying electrical field, that is nothing but dou e bar by dou t. So in next class we can see how this rotating electrical field is it creating magnetic field or not. So that concept we can learn in the next session. Okay, Okay, sir. and we can see how that remaining 3 Maxwell's equations are going to be modified for time varying fields. We can see in the next class. మీ క్లాస్ అందరికీ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. Sir.